नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष प्रस्तुत देश दर्पण को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु भारतीय राजनीति रे किछि ना एमिति रही जहा शुणिले आम आखि आगरे गोटे पूरा राजनैतिक परिवार रो चित्र आसी जाए। और से परिवार है नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया, राहुल एवं प्रियंका परिवार। किंतु यही पूरा कहानी रो मझिरे एमिति जने व्यक्ति हजी जाइछंती जहांको ना आजिर राजनीति रे खूब कम चर्चा हुए। से हेउछंती फिरोज जहांगीर गांधी, इंदिरा गांधींकर स्वामी, राजीव गांधींकर बापा एवं राहुल गांधींकर जेजे बापा। किंतु फिरोज जहांगीर गांधी को केवल इंदिरा गांधी स्वामी भाव में देखिले तांको जीवनर सबुठारु बड़ अध्यायटी आमे हरई देबा। कारण फिरोज जहांगीर गांधी केवल नेहरू परिवार रो ज्वाई नथिले, से थिले स्वाधीनता संग्रामी, से थिले सांबादिक, से थिले लोकसभा सांसद। आउ सबुठारु बड़ कथा हैला निज सरकार विरोध रे ठिया हेबार साहस थिबा जने सांसद थिले। एमिति कि जेतेबेले देशर प्रधानमंत्री थिले तांको निज ससुर जवाहरलाल नेहरू, सेतेबेले मध्य फिरोज जहांगीर गांधी सरकार को प्रश्न करिवारे पछकु हटू नथिले। आउ ए कहानी रो सबुठारु रोचक अध्याय हेउची गांधी उपनामटी तांको परिवार को किपरि आसिला। एही नार महात्मा गांधी सह किछि पारिवारिक संपर्क थिला कि ना या पछरे रही आउ एक इतिहास। आज एही आलोचना रे आमे भावना नुहे बरं इतिहास और तथ्य आधार रे एही पूरा कहानी को बुझिबा। आपण माने देखुथांतु देश दर्पण। मोर आपण मान को अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु प्रथमे आसंतु फिरोज जहांगीर गांधी किए सेई ठारु ही आलोचना टिको आरंभ करिबा। फिरोज जहांगीर गांधी को जन्म 12 सेप्टेम्बर 1912 रे बॉम्बे रो एक पारसी परिवार रे होइथिला। तांको जन्म नाम थिला फिरोज जहांगीर गांधी। ए गांधी रो इंग्रजी बनान हेउची GHANDY। यही गांधी शब्द रु एबे गांधी परिवार जो उपनाम लिखुची GHANDHI से परी नथिला। फिरोजंको परिवार रो मूल संपर्क गुजरात अंचल सह थिला एवं से एक पारसी परिवार रु आसीथिले। एही तथ्य भारतीय इतिहास रे एक खूब गुरुत्वपूर्ण कथा। एबे एठारु आरंभ हुए प्रथम बड़ प्रश्न, फिरोजंको उपनाम गांधी रु गांधी केबे हेला। याकु नै विभिन्न आलोचना और दाबी रही। अनेक जीवनी और रिपोर्ट रे कुहा जाइछि जे स्वाधीनता आंदोलन रे महात्मा गांधी को प्रभाव रे फिरोज गांधी रो स्पेलिंग बदलई गांधी कर दे। एही स्पेलिंग परिवर्तन को नै इतिहासविद मानक मध्य रे भिन्न भिन्न वर्णना मध्य देखिबा को मिले। किंतु गोटे कथा स्पष्ट, फिरोज जहांगीर गांधी को महात्मा गांधी को रक्त संपर्कीय परिवार सदस्य बोली मानिबार कोनोसी भरोसा योग्य ऐतिहासिक प्रमाण नाही। अर्थात महात्मा गांधी गोटे परिवार, फिरोज जहांगीर गांधी को परिवार संपूर्ण अलगा। फिरोज जहांगीर गांधी को माध्यम रे ए गांधी उपनाम नेहरू परिवार सह जोड़ी गला। यह हेउची मुख्य ऐतिहासिक चित्र। एबे आसंतु फिरोज जहांगीर गांधी एवं इंदिरा गांधी को संपर्क को देखिबा। फिरोजंको जीवन रे नेहरू परिवार रो प्रवेश होइथिला स्वाधीनता आंदोलन समय। से जवाहरलाल नेहरू को पत्नी कमला नेहरू एवं झियो इंदिरा सह परिचित होइथिले। सेतेबेले इंदिरा जने युवती थिले, फिरोज मध्य जने युवक थिले। दुहे धीरे धीरे परस्परंक निकटतर हेले।
ଫିରୋଜ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ବୟସ କମ୍ ଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେଲା। କମଳା ନେହେରୁଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ ଫିରୋଜ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଗାନ୍ଧୀ ନେହେରୁଙ୍କ ପରିବାରର ନିକଟତର ରହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଇନ୍ଦିରା ଏବଂ ଫିରୋଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ 26 ମାର୍ଚ୍ଚ 1942ରେ ଆନନ୍ଦ ଭବନରେ ଫିରୋଜ ଓ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ବିବାହ ହେଲା। ଏହି ବିବାହ ପରେ ଇନ୍ଦିରା ନେହେରୁରୁ ଇନ୍ଦିରା ହେଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଏଠାରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଉପନାମଟି ନେହେରୁ ପରିବାରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ସହ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଫିରୋଜଙ୍କ କାହାଣୀ କେବଳ ବିବାହରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇନାହିଁ, ବରଂ ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ। 1942ର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଫିରୋଜ ଓ ଇନ୍ଦିରା ଉଭୟ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ଫିରୋଜଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ନେହେରୁ ପରିବାର ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ ଏମିତି କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଭୂମିକା ଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଫିରୋଜଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଲା। ସେ ସାମ୍ବାଦିକତା ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ। ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ଭଳି ପ୍ରକାଶନ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ ହେଲା ସେ ଜଣେ ସାଂସଦ। 1952 ମସିହାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଫିରୋଜ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଗାନ୍ଧୀ ରାୟବରେଲୀରୁ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। ପରେ 1957ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାୟବରେଲୀରୁ ଜିତିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଫିରୋଜଙ୍କ ରାଜନୀତିର ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା ଚରିତ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ସେ ସରକାରୀ ବେଞ୍ଚରେ ବସୁଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରେ ଭୟ କରୁନଥିଲେ। ଏପରିକି ନିଜ ଦଳର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ହରଡ଼ଘଣାରେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ସଂସଦୀୟ ଇତିହାସରେ ଫିରୋଜ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ନେଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି କାହାଣୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଧ୍ୟାୟ, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଫିରୋଜ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 1950 ଦଶକର ଭାରତ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ନୂଆ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ନୂଆ ସଂସ୍ଥା, ନୂଆ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଫିରୋଜ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଗାନ୍ଧୀ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ସଂସଦରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ମାମଲା ଥିଲା ରାମକୃଷ୍ଣ ଡାଲମିଆଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା। ଫିରୋଜ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସଂସଦରେ ଉଠାଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ହେଲା। ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ଡାଲମିଆଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଫିରୋଜ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଛବି ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଶାଣିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆସିଲା ସେହି ଘଟଣା ଯାହା ଫିରୋଜ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସଂସଦୀୟ ଇତିହାସରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆଉ ଅମର କରିଦେଲା। ତାହା ହେଲା ମୁନ୍ଦ୍ରା କାଣ୍ଡ। ନାମଟି ହେଉଛି ହରିଦାସ ମୁନ୍ଦ୍ରା। ସେ ସମୟରେ ମୁନ୍ଦ୍ରା ଜଣେ ଷ୍ଟକ୍ ସ୍ପେକୁଲେଟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ବା LIC ମୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି କମ୍ପାନୀରେ ପ୍ରାୟ 1,25,00,000 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଆଜିର ଟଙ୍କା ସହ ତୁଳନା କଲେ ଏହି ରାଶିଟି ଛୋଟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ 1957ର ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ମାମଲା ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, LIC କାହିଁକି ଏହି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇଲା? କାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଏହା ହେଲା? LICର ନିବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିଲା କି? ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବୀମା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା କେତେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଫିରୋଜ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଗାନ୍ଧୀ ସଂସଦରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଏବେ ଥରେ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ସାଂସଦ ଫିରୋଜ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ, ଆଉ ସେପଟେ ନେହେରୁଙ୍କର ସରକାର। ଏହା କୌଣସି ବିରୋଧୀ ଦଳର ସାଂସଦଙ୍କ କାମ ନୁହେଁ। ସରକାରୀ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ଜଣେ କଂଗ୍ରେସୀ ସାଂସଦ ନିଜ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଘେରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତପୂର୍ଣ୍ଣ। ଫିରୋଜଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା, ସଂସଦ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାହାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସଂସଦର ନଜର ରହିବା ଦରକାର। 16 ଡିସେମ୍ବର 1957ରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଭାରତୀୟ ସଂସଦୀୟ ଇତିହାସର ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣା ହୋଇ ରହିଗଲା। ସେ ଏହି ମାମଲାକୁ ଏତେ ଜୋରଦାର ଭାବରେ ଉଠାଇଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରେ ନେହେରୁ ସରକାର ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି MC ଚଗଲାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଗଠନ କଲେ। ଚଗଲା କମିଶନ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କଲା। ଏହି ଘଟଣାର ପରିଣାମ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଟିଟି କ୍ରିଷ୍ଣାମାଚାରୀଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଫିରୋଜ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଗାନ୍ଧୀ କେବଳ ଏକ ସ୍କାମ୍ ଏକ୍ସପୋଜ କରିନଥିଲେ, ସେ ଭାରତୀୟ ସଂସଦରେ ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ସରକାର ନିଜ ଦଳର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାଂସଦଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣୁଛୁ, ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ସରକାରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଘେରାଉ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ 1950 ଦଶକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରାର ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ଫିରୋଜ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଗାନ୍ଧୀ। ସେ ସରକାରୀ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରର ଭୁଲକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଫିରୋଜଙ୍କ ରାଜନୀତିକୁ କେବଳ ନେହେରୁ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର ଚଷମାରେ ଦେଖିବା ଠିକ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ନିଜର ଏକ ରାଜନୈତିକ ପରିଚୟ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୋଚକ କଥା, ଫିରୋଜ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଗାନ୍ଧୀ କେବଳ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇଥିବା ସାଂସଦ ନୁହେଁ। 1956ରେ ସେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂସଦଙ୍କ ବିଲ୍ ଆଣିଥିଲେ, ଯାହା ସଂସଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ପ୍ରକାଶ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଧିକାରକୁ ନେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସଂସଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ପ୍ରକାଶନ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 1956 ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସଦ ଭିତରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ତାହା ଜାଣିପାରିବାର ଅଧିକାର ନେଇ ମଧ୍ୟ ଫିରୋଜଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଫିରୋଜ ଓ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ଏତେ ସରଳ ନୁହେଁ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତ୍ୱ ଆସିଥିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବନୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ। ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ହେଲେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ। ପରିବାର ଏକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଭାବରେ ଚାଲିନଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟିଏ ମାନବୀୟ ଦିଗ, କାରଣ ରାଜନୀତିର ମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଏକାଠି ଦେଖୁଥାଉ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ସେତିକି ସରଳ ନଥାଏ। ଫିରୋଜ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇନଥିଲା। 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1960ରେ ମାତ୍ର 47 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ଏମିତି ରାଜନେତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ଯିଏ ଯଦି ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନୁମାନର ବିଷୟ। ତାଙ୍କର ସମାଧି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାଗରାଜର ପାର୍ସି କବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନେହେରୁ ପରିବାରର ବିଶାଳ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତରାଧିକାର, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ନୀରବ ସ୍ମୃତିସ୍ଥଳ, ଯେଉଁଠି ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସେହି ମଣିଷ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଛଡ଼ା ଆଜିର ନେହେରୁ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଫେରିବା, ଗାନ୍ଧୀ ଉପନାମଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଇତିହାସରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼େ, ଫିରୋଜ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମଗତ ଭାବେ ଏକ ପାର୍ସି ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମର ସ୍ପେଲିଂ ପ୍ରଥମେ GHANDY ଥିଲା, ପରେ ସେ GANDHI ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଏହା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କୌଣସି ରକ୍ତଗତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରମାଣ କରେ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦିରା ନେହେରୁ ବିବାହ ପରେ ଗାନ୍ଧୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଉପନାମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ରାହୁଲ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରକୁ ଏକା କରିଦେବା ଠିକ ହେବନି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରିବାର ଗୋଟିଏ, ଫିରୋଜ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରିବାର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସର ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଉପନାମ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥରେ
ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଫିରୋଜ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ମୋ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ସଂସ୍ଥା ବଡ଼। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଂସଦରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ସେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିନଥିଲେ। ସେ ନେହେରୁ ପରିବାରର ଅଂଶ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ପରିଚୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂସଦୀୟ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛୁ, ଫିରୋଜ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମକୁ ମନେ ପକାଇବା ଜରୁରୀ। କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେବଳ ସରକାର ଗଠନର ନାଁ ନୁହେଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସରକାରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ସଂସ୍ଥାକୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କାର ହିସାବ ମାଗିବା ଏବଂ ନିଜ ଲୋକ ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆଉ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା। ତେଣୁ ଫିରୋଜ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ସୀମିତ କରିଦେବା ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜେଜେବାପା କି? ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ ଦେଇଗଲେ ଏବଂ ତାହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏକ ସାଂସଦଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱର, ଏକ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସାହସ ଏବଂ ଶାସକ ନିଜ ଦଳର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର। ଏହି କାରଣରୁ ଫିରୋଜ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଗାନ୍ଧୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଂସଦୀୟ ଇତିହାସର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଚରିତ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇତିହାସକୁ ଦଳୀୟ ଚଷମାରେ ନୁହେଁ, ଇତିହାସର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣର ଆଲୋକରେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଗାନ୍ଧୀ ଉପନାମକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ହୋଇପାରେ, ବିତର୍କ ହୋଇପାରେ, ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତ୍ୟାଭିଯୋଗ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସର ତଥ୍ୟ ନିଜ ଜାଗାରେ ରହିବ ଏବଂ ସେହି ଇତିହାସରେ ଫିରୋଜ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା। ସେ କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ନଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରାଜନେତା ଥିଲେ, ଜଣେ ସଂସଦୀୟ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସଂସଦ ଭିତରୁ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିବା ଜଣେ ନେତା ଥିଲେ। ଏହି କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଶ ଦର୍ପଣକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ମନ କହୁଛି କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମଧୁଲିକା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଏବେ ବୁଝିବ ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଠାରୁ ନେଇ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମେସିନ ଓ ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସହଜରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ନୂଆ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ।